الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ نجات کا راستہ پیش خدمت ہے۔ اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مبلغین اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، جو انشاءاللہ عز و جل موضوع کے مطابق مدنی پھولوں سے نوازیں گے، اور کوشش ہوگی کہ ہم اردو میں بھی ان کے مدنی پھولوں کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں۔ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک بہت ہی پیاری روایت سے کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء کرام نے، بزرگان دین نے نجات کے کئی راہ بیان کیے ہیں، کامیابی کے کئی راستے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ہم اپنے سلسلے میں ان راستوں کا تذکرہ کریں گے۔ آج جو ہم نے عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے نیکی کی دعوت، کہ مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینا، انہیں برائی سے منع کرنا، یہ بھی کامیابی کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ کیسے ہے؟ قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ انشاءاللہ عز و جل ہمارے مبلغ اسلامی بھائی اس کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے۔ جی، নেকির দাওয়াতের মধ্যে প্রথমেই যদি আমরা বলি যে মানুষ মুক্তি পাওয়ার জন্য নেকির দাওয়াতকে যদি আপন করে নেয় তাহলে এই মানুষটি চিরেই অতি তাড়াতাড়ি সে নাজাত পেয়ে যাবে। তো এ সম্পর্কে কিবলা শেখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুন আলিয়া তার বিশ্ববিখ্যাত কিতাব ফয়জানে সুন্নাতের অধ্যায় নেকি কি দাওয়াত এর মধ্যে খুব সুন্দরভাবে লিখেছেন যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান, যে আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, তিনি কখনো কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি আপন কুদরত দিয়ে দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন, এটাকে বিভিন্নভাবে সাজিয়েছেন এবং পরবর্তীতে দুনিয়াতে মানুষদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী এবং রাসূলদেরকে আলাইহিমুসসালাম প্রেরণ করেছেন। তিনি যদি চান তবে আম্বিয়ায়ে কেরামদেরকে আলাইহিমুসসালাম ছাড়াও বিপদগামী, যারা বিপদগামী হয়েছে, যারা কাফির বেঈমান, এদেরকে সংশোধন করতে পারেন। কিন্তু তার মর্জি কিছুটা এরকম যে আমার বান্দা নেকির দাওয়াত প্রদান করে, আমার বান্দা নেকির দাওয়াত প্রদান করে, আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করুক এবং আমার মহান দরবার থেকে উচ্চ মর্যাদাসমূহ হাসিল করুক। এমনকি আল্লাহ তাআলা নিজের রসুলগণ এবং নবীদের আলাইহিমুসসালামকে নেকির দাওয়াতের জন্য প্রেরণ করতে থাকেন এবং সবশেষে নিজের প্রিয় হাবিবে লাবিব রসুল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় উম্মতকে অর্পণ করেছেন, যেন নিজের এবং পরস্পরের মধ্যে সংশোধন করতে থাকে এবং নেকির দাওয়াতের এই গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহর নির্দেশকে পালন করে। এভাবে বর্তমানে দুনিয়ার প্রত্যেক মুসলমান আপন আপন স্থানে মুবাল্লিগ বা প্রচারক, এমনকি সে যে পর্যায়ে থাকুক না কেন, অর্থাৎ সে আলিম হোক কিংবা ছাত্র, মসজিদের ইমাম হোক বা মুয়াজ্জিন, পীর হোক বা মুরিদ, ব্যবসায়ী হোক বা ক্রেতা, মালিক হোক বা কর্মচারী, নেতা হোক বা শ্রমিক, রাজা হোক বা প্রজা, মোট কথা যে যেখানেই যেই কাজকর্ম করে নিজের যোগ্যতা অনুসারে, নিজের দায়িত্ব অনুসারে, নিজের নিকটবর্তী এলাকার পরিবেশকে সুন্নতে ভরা পরিবেশ বানানোর চেষ্টা করা উচিত এবং নেকির দাওয়াতের মাদানী কাজ চালু রাখা উচিত। এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীমের মধ্যেও অসংখ্য রেওয়াত রয়েছে। माशाअल्लाह। قبل اس کے کہ آپ آیت مبارکہ بیان کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی دعوت کا حکم فرمایا اور اس کی فضیلت بیان کی، میں اردو ناظرین کے لیے مختصراً خلاصہ عرض کرتا ہوں جو آپ نے مدنی پھول بیان کیے کہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا ماشاءاللہ کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے، چاہے وہ حاکم ہو، محکوم ہو، استاد ہو، شاگرد ہو،
کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہو، وکیل ہو، جج ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک اپنی جگہ سے پر مبلغ ہے، کیونکہ ہمارے اللہ عز و جل نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، اور جب نبوت کا سلسلہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی نبوت پر سلسلہ نبوت اختتام کو پہنچا، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امت کا ہر فرد اپنی جگہ پر مبلغ ہے، ہر مسلمان ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا۔ جی কোরআনুল কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা ইরশাদ ফরমান সূরা আলে ইমরান আয়াত 104 মধ্যে, যার তর্জমা 1400 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদ দ্বীন ও মিল্লাত শাহ আল হাজ আল হাফিজ আল কারি আল মুফতি হযরতুল আল্লামা ইমাম আহমদ রাজা খান আলী রহমতুর রহমান নিজের বিশ্ববিখ্যাত তর্জমায় কোরআন কানজুল ঈমানের মধ্যে উক্ত আয়াতের তর্জমা করেছেন। এবং তোমাদের মধ্যে একটা দল এমন হওয়া উচিত যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভালো কাজের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে, আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে۔ ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی نے قرآن پاک کے آیت کے جو ترجمہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ پارہ 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ کوئی تفسیر بھی اگر اس حوالے سے آپ بیان فرما سکیں۔ বিখ্যাত মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তাফসির নাঈমিতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মুসলমানগণ, তোমরা সবাইকে এমন দল হওয়া উচিত অথবা এরকম সংগঠন হও অথবা এমন সংগঠিত হয়ে থাকো যা সমস্ত পথহারা মানুষদেরকে নেকির দাওয়াত দেয়, কাফিরদেরকে ঈমানের দাওয়াত, পাপীদেরকে তাকওয়ার, উদাসীনদেরকে চেতনার, অজ্ঞদেরকে জ্ঞান ও মারিফাতের, রুক্ষ মেজাজিদেরকে ইশকের স্বাদ, ঘুমন্ত ব্যক্তিদেরকে জাগ্রত হওয়ার এবং ভালো কথা, ভালো আকীদা তথা বিশ্বাস, ভালো কার্যাবলীকে মুখে, কলমে, আমলি শক্তি দ্বারা, নম্রতা দ্বারা, এবং রাজা যারা থাকবে বা রাষ্ট্রের প্রধান, এদের ব্যাপারে বলা হয়েছে রাজা নিজের প্রজাদের ও অধীনস্থদেরকে কঠোরতার সাথে আদেশ দিবে এবং মন্দ কথা, মন্দ আকীদা, মন্দ কার্যাবলী, মন্দ চিন্তা ভাবনা থেকে মানুষদেরকে নিজের পদানুযায়ী মুখ, অন্তর, আমল, লিখনি, তরবারির মাধ্যমে বাধা দিবে। মুফতি সাহেব আরও বলেন যে সকল মুসলমান মুবাল্লিগ প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে ভালো কাজের আদেশ করা, মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা, এবং এই হিসাবে প্রত্যেক মুসলমান যে যে স্তরে রয়েছে ওই হিসাবে তারা সবাই মুবাল্লিগ। সবার উপর ফরজ হচ্ছে মানুষদেরকে ভালো কথাবার্তার নির্দেশ দিবে এবং খারাপ কথাবার্তা থেকে বাধা দিবে। মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তিনি তাফসির নাঈমির মধ্যে বুখারী শরীফ থেকে তিনি উদ্ধৃত করেন, নবী করিম রউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার তর্জমা হচ্ছে, আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছিয়ে দাও। এর দ্বারা বোঝা যায় যে প্রত্যেক মুসলমান মুবাল্লিগ, সবারই দায়িত্ব যে ভালো কাজের আদেশ করা, মন্দ কাজে বাধা প্রদান করা। যে আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা এবং তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আমাদের উম্মতে মুহাম্মাদীদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر مفتی صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان کی تفسیر نعیمی میں اس کو خلاصتاً بیان کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا،
पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे एक ही आयत हो। तो इस हदीस पाक के ज़िमन में भी ये बात साबित हुई कि हर मुसलमान अपनी जगह मुबल्लिग है। कोई बेअमल है तो उसे बाअमल बनने की तरगीब दिलाएं, कोई बेनमाजी है तो उसे नमाज की तरगीब दिलाएं, कोई झूठ बोल रहा है आपको मालूम है तो उसे सच बोलने की तरगीब दिलाएं। और मदनी माहौल से अगर करीब कर लेंगे, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाएगा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उसका उठना बैठना सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक हो जाएगा। तो यह इरशाद फरमाइए कि बेहतरीन अमल क्या है। हम सुनते हैं कि मतलब नमाज भी पढ़ें, रोज़ा भी रखें, बहुत सारे अमाल हमें बयान किए गए। यह इरशाद फरमाइए अफजल तरीन अमल क्या है। আমাদের এখন সর্বোত্তম আমল যেটা, এটা তো বলবোই, কিন্তু এর আগে যেটা আমি বলতে চাই যে আজকের যে আমাদের পরিবেশটা এমন হয়ে গেছে না, যে নেকির দাওয়াত ভালো কথা বললেও এটা এতটা অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না। মানে আমি ভালো কথা বলতেছি, এটা তার ভালো লাগতেছে না, গুনাহ করতেছে তাকে বলবো, এটা সাহসও হচ্ছে না, আমার কথা মানবে কি মানবে না। তো সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে বিখ্যাত মুফাসসির হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান রহমতুল্লাহ আলাইহি আরও বলেন যে ইসলামে তাবলীগ তথা প্রচার খুব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সমস্ত ইবাদতের মাধ্যমে নিজের উপকার হয়, কিন্তু প্রচারের মাধ্যমে, দ্বীনের প্রচারের মাধ্যমে, তাবলীগ করার মাধ্যমে অন্যের উপকার হয়। শুধু নিজের উপকার হওয়া আমল থেকে যা অন্যদেরও উপকার দেয় এমন আমল সর্বোত্তম। অর্থাৎ শুধু নিজের উপকার হওয়া আমল থেকে যা অন্যদেরও উপকার দেয়, আমি নিজেও করতেছি এবং এই আমলটা দিয়ে অন্যেও ফায়দা হাসিল করতেছে, অন্যেও লাভবান হচ্ছে, তো এই আমলটাই হচ্ছে সর্বোত্তম আমল। মাশাআল্লাহ। বর্ণিত আছে যে কেউ প্রিয় রসুল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের নিকট আরজ করল, সর্বোত্তম বান্দা কে? ইরশাদ করলেন, আল্লাহ তাআলাকে ভয়কারী, আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভালো আচরণকারী, সৎ কাজের নির্দেশ দানকারী এবং অসৎ কাজসমূহ থেকে বাধা প্রদানকারী। সামনে আরও হাদিসে পাক রয়েছে যে হযরত সৈয়দনা হাসান বসরি রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি বলেন যে সৎ কাজের আদেশ দেয়, খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে, সে আল্লাহ তাআলার খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি। তার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এরও খলিফা এবং তার কিতাব তথা কুরআন মাজিদ এরও খলিফা। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে যদি মুসলমানগণ তাবলীগ তথা প্রচার ত্যাগ করে তো তখন তাদের উপর অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত হবে এবং তাদের দোয়াসমূহ কবুল হবে না। আসলে এই যে হাদিসে পাকগুলো আমরা শুনতেছি, বলতেছি এবং আমাদের মাদানী চ্যানেলের দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আপনারাও শুনতেছেন, একটু লক্ষ্য করি আসলেই কি আমাদের এই নেকির দাওয়াত না দেওয়ার কারণে আজকের আমাদের উপর অত্যাচারী শাসক চলতেছে কিনা, আমাদের দোয়া কবুল হয় কিনা, এগুলো আমাদের চিন্তার বিষয়। শুধু শুনলাম এবং এক কান দিকে ঢুকালাম অন্য কান দিয়ে বের করে দিলাম এরকমের না, আমাদের আমলিভাবে আমাদের এগুলো আসতে হবে, আমলও করতে হবে, নেকির দাওয়াতও দিতে হবে এবং যে বয়ানগুলো শুনবো, যে মাদানী ফুলগুলো নিব, এর উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে। হযরত সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে হে লোকেরা, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো। जी मीठे इस्लामी भाई, हमने सुना कि इस्लाम में तबलीग दीन की बड़ी अहमियत है। इबादत में अहम तरीन इबादत तबलीग दीन को करार दी गई। इबादत का फ़ायदा हमें हमारी अपनी ज़ात को होता है, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें और दीगर अहकाम खुदाबंदी बजा लाएँ, इसका फ़ायदा हमारी ज़ात को। लेकिन नेकी की दावत जब हम देते हैं तो इसका फ़ायदा हमारे साथ साथ दूसरों का भी होता है। इसीलिए तबलीग को एक अहम तरीन इबादत करार दिया गया है। कुछ रिवायतें भी हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बयान की कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन बंदा कौन है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल से डरने वाला, सिलाए रहमी करने वाला यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला, अच्छी बातें बताने वाला और बुराइयों से रोकने वाला। इन खुसूसियात वालों को मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये बंदा बेहतरीन है। तो मीठे इस्लामी भाई, हमें इस रिवायत से पता चला कि लोगों में बेहतरीन बंदा वो है जो नेकी का हुक्म करता है और बुराइयों से मना करता है। ये फरमाइए कि हम में से हर कोई चाहता है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, बेहतरीन गुजरे। क्या कोई ऐसी भी रिवायत है, कोई ऐसा भी हल है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे? সৈয়দনা সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি খলিফাদের মধ্যে প্রথম খলিফা, যাকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম সবচেয়ে বেশি পছন্দ করতেন, তো তিনি ইরশাদ ফরমান যে হে লোকেরা, সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে অর্থাৎ মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করো, তোমাদের জীবন ভালোভাবে অতিবাহিত হবে। আমিরুল মুমিনিন হযরত শেরে খোদা আলীউল মুর্তদা
কারাম আল্লাহ তাআলা ওয়াজহাহুল কারীম বলেন, তাবলীগ তথা ধর্মপ্রচার হচ্ছে সর্বোত্তম জিহাদ। সুবহানাল্লাহ। যেভাবে তাবলীগ করা সর্বোত্তম ইবাদত, দিন প্রচার করা সর্বোত্তম ইবাদত, সেভাবে দিন প্রচার করা ছেড়ে দেয়া, তাবলীগ করা ছেড়ে দেওয়াও খুব মারাত্মক অপরাধ। আর তাবলীগ ত্যাগকারী খুব অপমানিত ও লাঞ্ছিত। আমিরুল মুমিনিন হযরতে শেরে খোদা আলী কারাম আল্লাহ তাআলা ওয়াজহাহুল কারীম বলেন যে অন্তর ভালোকে ভালো জানবে না এবং মন্দকে মন্দ জানবে না, তবে ওই অন্তরের উপরিভাগকে এরকম উপর করা হবে যেভাবে ব্যাগকে উল্টানো হয় অথবা ব্যাগের ভিতর থেকে জিনিসপত্র বেরিয়ে আসে। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सुना कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं। हम सबको सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या एक प्यारा इरशाद फरमाया कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो, ए लोगो तुम्हारी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरेगी। गोया इस फरमान सिद्दीक़ी में हमें बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हमें नुस्खा भी आया। ये शायद फरमाइए कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें मिला, आप बांग्लादेश में भी मदनी माहौल से वाबस्ता हुए। क्या कोई ऐसी मदनी बहार है कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में कोई आया हो, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई हो, नेकी की दावत की कोई फजीलत उसे नसीब हुई हो और नेकी की दावत की बरकत नसीब हुई हो? कोई इस तरह की मदनी बहार भी हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को सुनाएं। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আপনি যে কথা বলেছেন দাওয়াত ইসলামীর মাদানী বাহার, সেটা তো আছেই। এর পূর্বে আমি কিছু কথা বলতে চাই যে আজকাল চারিদিকে যেদিকে তাকা গুনাহ আর শুধু গুনাহ, যেদিকে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখুন চারিদিক দিয়ে গুনার বন্যা বয়ে আসতেছে। এখন এই প্রেক্ষিতে দাওয়াতে ইসলামী আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় নিয়ামত। আলহামদুলিল্লাহ। দাওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল অসংখ্য লোকের ভাগ্য পরিবর্তন হয়েছে। অসংখ্য যুবক যারা বিভিন্ন গুনাহের মধ্যে নিজের দিন রাত কাটাতো, আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল দাওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে তারা আজকে গুনাহ থেকে তওবা করে মানুষদেরকে নেকির দাওয়াত পথে আহ্বানকারী হয়ে গিয়েছে। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের অসংখ্য মাদানী বাহার রয়েছে। এর মধ্যে যা আমার শেখে তরিকাত আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুমুল আলিয়া নিজের বিশ্ববিখ্যাত কিতাব ফায়জানে সুন্নতের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায় নেকির দাওয়াত, এর মধ্যে তিনি একটি মাদানী বাহার লিখেছেন যে বাবুল মদিনা করাচির কিমারি এলাকার বাসিন্দা এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ এরকম যে অনেক বছর থেকে আমি গুনাহের রোগের শিকার ছিলাম। কথায় কথায় গালিগালাজ, ঝগড়া বিবাদ, যা আজকাল পরিবেশ, যা প্রায় যুবক এই সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে দেখা যায়। তো সেই ইসলামী ভাই বলে যে আমিও গালিগালাজ, ঝগড়া বিবাদ এবং মারামারির মতো অপছন্দনীয় আচরণ আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবং সিনেমা, নাটক, গান বাজনা শোনার আগ্রহ পাগলের পর্যায়ে পৌঁছেছিল। অর্থাৎ না শুনে তার ভালোই লাগতো না। গান, সিনেমা, নাটক এই সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে সে লিপ্ত ছিল। তার বয়ান হচ্ছে, আমার তবার পথ কিছুটা এভাবে হলো যে আমি এক ড্রাইভার হিসাবে চাকরি করতাম। একদিন কাজ থেকে অবসর হয়ে টিভি রুমে বসলাম। ওখানে মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে আমার সুন্নতে ভরা বয়ান শোনার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। বয়ান শুনে আমার সমস্ত শরীর নড়ে উঠল, কেঁপে উঠল। আমার নিজের গুনাহে ভরা জীবনের উপর অনুশোচনা হতে লাগলো। তার অন্তরের মধ্যে অনুশোচনা জাগলো। আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজের গুনাহ সমূহ থেকে সত্য অন্তরে তওবা করলাম। যে টিভির মাধ্যমে গুনাহের মধ্যে লিপ্ত ছিল, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল দাওয়াতে ইসলামীর একটি বিভাগ হচ্ছে মাদানী চ্যানেল। এই টিভির মাধ্যমে মাদানী চ্যানেল দেখে, যা সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত এবং ইসলামিক একটা চ্যানেল, যার মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ কোরআন এবং হাদিসের আলোকে সংশোধনীমূলক বয়ান করা হয়, আত্মশুদ্ধিমূলক বয়ান করা হয়। তো সেই ইসলামী ভাইও মাদানী চ্যানেলে বয়ান শুনে তার বয়ান হচ্ছে যে আমার নিজের গুনাহের ভরা জীবনের উপর অনুশোচনা হতে লাগলো। আমি আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজের গুনাহসমূহ থেকে সত্য অন্তরে তওবা করলাম এবং সুন্নতের পথকে
আপন করে নিলাম, সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ নাজাতের পথে চলে আসলো। তো সে ইসলামী ভাই নাজাতের পথে চলে আসলো যখন মাদানী চ্যানেলে রমজানুল মুবারকে 30 দিনের তরবিয়তি ইতিকাফের উৎসাহ দেওয়া হলো, যা আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমাদের দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের মধ্যে রমজানুল মুবারকে পুরো রমজান মাস এতেকাফ তরবিয়তি এতেকাফ হয়, এর মাঝে 10 দিনের আবার তরবিয়তি এতেকাফ হয়। তো সে ইসলামী ভাই বর্ণনা যে ওই চ্যানেলের মধ্যে এতেকাফের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছিল। আমিও 30 দিনের তরবিয়তি এতেকাফের অর্থাৎ পুরো মাসের এতেকাফের নিয়ত করে নিলাম। যখন এই ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তো আমির আহলে সুন্নাত লিখেছেন, এটা লেখা পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল ওই নিয়তকে আমলি পোশাক পরিধান করিয়ে দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মার্কাজ ফয়জানে মদিনা বাবুল মদিনা করাচিতে এতেকাফের বরকত অর্জন করছি। সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ এই বর্ণনা দেওয়ার সময় ওই ইসলামী ভাই এতেকাফে রয়েছে। ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল তার নিয়ত হচ্ছে যে এতেকাফ থেকে অবসর হতেই আমি সাথে সাথে একসঙ্গে 12 मासेर मदनी काफिलाते सफ़र करो। सुबहानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, ये है दावत इस्लामी। हमारे इस्लामी भाई ने जो मदनी बहार बयान की कि केमाड़ी के एक इस्लामी भाई ने किस तरह दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुए, तौबा की जानिब गामजन हुए, राह निजात पर वो आगे। कहते हैं कि तौबा से कबल वो गुनाहों के शदाई थे, गाने बाजिए के रसिया थे। कहते हैं कि मैं एक जगह एक मालिक के पास मुलाजिम था, ड्राइवर का काम करता था। काम से फारिग होकर मैं टीवी लाउंज में बैठ गया और सामने मदनी चैनल आ रहा था। मदनी चैनल पर मैंने सुन्नतों भरा बयान सुना। सुन्नतों भरा बयान सुनकर मुझे नदामत महसूस हुई, मुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल का खौफ नसीब हुआ और उस बयान में जो मुबल्लिग दावत इस्लामी ने गुनाहों से जो नफ़रत दिलाई, उसे सुनकर मैं तौबा की जानिब गामज़न हुआ। मुझे अपने गुनाहों पर नफ़रत महसूस होने लगी, नदामत महसूस होने लगी। मैंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में तौबा किया। मज़ीद कह दिया कि मुबल्लिग दावत इस्लामी ने 30 रोज़ा एतकाफ़ की भी दावत दी। मैंने लब्बैक कही और मैंने नीयत कर ली कि मैं दावत इस्लामी के तहत 30 रोज़ा एतकाफ़ में शिरकत करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मज़ीद कहते हैं कि मैंने अपनी नीयत को अमली जामा पहनाते हुए 30 रोज़ा एतकाफ़ के लिए फ़ैज़ान मदीना भी आ चुका हूँ। और ये वाक़या, ये हिकायत बयान करते हुए कहते हैं कि मैं एतकाफ़ में हूँ और मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल यहाँ से 12 माह के मदनी काफ़िले का सफ़र इख्तियार करूँगा। तो मीठे इस्लामी भाइयों, ये है राह नजात, ये है कामयाबी का रास्ता, ये है हकीकी दुरुस्त रास्ता कि दावत इस्लामी किस तरह माशरे को सुधार रही है और उसे अच्छाई की जानिब गामज़न करने की कोशिश कर रही है। यह इरशाद फरमाएँ कि ज़िंदगी का एक मकसद होना चाहिए। आजकल एक नारा सुना जाता है कि खाओ पियो जान बनाओ, बस यही एक मकसद है। तो हमारा मकसद हयात क्या होना चाहिए? যে আমাদের আজকের হয়ে গেছে খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করো, বাস এছাড়া আর কোনো কাজই নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন ইবাদত করার জন্য মানুষকে, আজকের ইবাদতের প্রতি মানুষ কোথায়? আমরা কোথায় ইবাদতের প্রতি? শুধু খাও আর ফুর্তি করো, খাও টিভি সিরিজের সামনে বসো, খাও গুনার মধ্যে লেগে যাও, শক্তি বানাও গুনার কাজে ব্যয় করো, শক্তি বানিয়ে আল্লাহ তাআলার নাফরমানির কাজে আমরা লাগিয়ে দিই। তো এগুলো নসিব যাদের ভালো, সৌভাগ্যশীল ইসলামী ভাই যারা, তারাই কেবল পরিবর্তিত হয়, মাদানী ইনকিলাব তার মধ্যে চলে আসে। কিন্তু আমরাও কি চাই না? আমাদেরও কি উচিত না যে আমাদের এই জিন্দগির মাকসাদ যে খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করো, এটা বাদ দিয়ে আমরা খাওয়া দাওয়া ইবাদত করি, খাই দাই ইবাদত করি? এটা তো আমরা করতে পারি না। খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করো এইটা বাদ দিয়ে আমরা খাই দাই ইবাদত করি, আল্লাহ তাআলার নাফরমানি থেকে বাদ দিয়ে আমরা আল্লাহ তাআলার ফরমাবরদারির মধ্যে লেগে যাই। তো হাসান বসরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি খুব সুন্দর একটি কথা বলেছেন, যা দাওয়াত ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত 125 পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব শুকর কি ফাজাইল এর 103 পৃষ্ঠার মধ্যে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন যে হযরত সাইয়্যিদুনা হাসান বসরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া এবং পোশাককেই আল্লাহ তাআলার নেয়ামত মনে করে, তবে নিঃসন্দেহে তার জ্ঞান অপরিপূর্ণ, তার জ্ঞান মানে পরিপূর্ণই হয়নি। আজকের আমাদের সমাজের লোক যেগুলো আমাদের ম্যাক্সিমাম লোক শুধু কাজ বাজ, নিজের চাকরি, নিজের ব্যবসা, আলিশান বিল্ডিং, আলিশান টাকা পয়সা, ব্যাংক ব্যালেন্স করে বাস পোশাক আশাক খাওয়া দাওয়া আলিশানভাবে চালাচ্ছে, কিন্তু নেকির প্রতি কোনো ই নেই।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने बयान किया कि खाओ पियो जान बनाओ, ये नारा नहीं बल्कि आशिकों का नारा तो ये है खाओ पियो और इबादत करो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो हमें नेमतें अता की हैं, हर हर लम्हे हर हर आन अल्लाह की करोड़ों करोड़ रहमतों का नुज़ूल हम पर है, तो इन नेमतों के शुक्र में हम अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत बजा लाएँ। इन्होंने एक रिवायत बयान की कि सैयदना इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जो फ़कत खाने पीने और लिबास ही को अल्लाह अज़्ज़ व जल की नेमत समझे तो यकीनन उसका इल्म कम है कि बड़े बड़े आलीशान महलात और बंगले और घर गाड़ियाँ सिर्फ यही अल्लाह की नेमत नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की और भी कई नेमतें हमारे साथ हर आन मौजूद हैं। क्या है वो नेमतें, अगर कुछ बयान फरमा सकें आप तो বাস্তবে অবস্থা খারাপ থেকে আরও খারাপ হতে চলেছে। যে এমন লাগছে যে এখন ইসলামের শুধু নামই রয়ে গেছে। ইসলাম যে একটি শান্তির ধর্ম, এটা শান্তি তো নাই, অশান্তির উপর অশান্তি চলে আসতেছে গুনাহের কারণে। শতকোটি আফসোস, মুসলমানদের জীবনযাপনের ধরন অধিকাংশ অমুসলিমদের মতো হয়ে গেছে। মুসলমানদের যে আচার আচরণ, মুসলমানদের চলাফেরা, মুসলমানদের বাসস্থান, মুসলমানদের ঘর, মুসলমানদের খানা, মুসলমানদের পিনা, সকল কাজ যে সুন্নত মোতাবেক হওয়া উচিত এরকমের না, অমুসলিমদের মতো হয়ে গেছে। তো খুব মনোযোগ সহকারে বর্ণনাটি শুনুন এবং অনুধাবন করুন, আর যদি সম্ভব হয় তবে আমাদের উচিত কান্নাও করা। যে সাইয়েদনা আলী কারামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল কারীম থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হচ্ছে, অতি শীঘ্রই মানুষের উপর ওই সময় আসবে যখন শুধু ইসলামের নাম এবং কোরআনের রীতিনীতিই বাকি থাকবে। তাদের মসজিদসমূহ আবাদ হবে কিন্তু হিদায়াত শূন্য হবে। তাদের আলিমগণ আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণত হবে। তাদের থেকে ফিতনা ফ্যাসাদ বের হবে এবং পুনরায় তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने सुना कि एक वक्त आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा और इस पर अमल करने वाले गोया कि गैर मुस्लिमों के तरीक़ेकार पर अमल करेंगे। आज मुसलमान, एक तादाद है मुसलमानों की कि हम नाम तो मुसलमानों वाले हैं लेकिन उनके आमाल, उनके खाना, उनका पीना, उनका चलना, उनका फिरना, उनका बोलना ये कुफ़ारों जैसा होता है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब लोगों पर वो वक्त आएगा कि जब इस्लाम का सिर्फ नाम और कुरान का सिर्फ रस्म व रवाज ही रह जाएगा। इनकी मस्जिदें आबाद होंगी मगर हिदायत से खाली। इनके उलमा आसमान के नीचे बदतरीन खल्क होंगे और इनसे फितना निकलेगा और उन्हीं में लौट जाएगा। उसकी तफसीर भी अगर बयान फरमा दें तो। আমার প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, এই উক্ত হাদিস যা আমার ইসলামী ভাই তিনি বয়ান করেছেন হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান আলী রাহমাতুর রহমান এই হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন, ইসলামে শুধু নামই বাকি থাকবে, অর্থাৎ তা এভাবে যে মুসলমানদের ইসলামী নাম হবে এবং নিজেকে নিজে মুসলমানও বলবে কিন্তু চালচলন সব কাফিরদের মতো হবে, যেমন আজকাল দেখা যাচ্ছে। অথবা ইসলামের রুকনসমূহের নাম ও আকৃতি অবশিষ্ট থাকবে কিন্তু উদ্দেশ্য রহিত হয়ে যাবে, যেমন নামাজের ধরন বাকি থাকবে কিন্তু বিনয় ও নম্রতা থাকবে না। নামাজ থাকবে কিন্তু নামাজের যে বিনয় ও নম্রতা সেটা থাকবে না। জাকাত দিবে কিন্তু জাতি রক্ষণাবেক্ষণ শেষ হয়ে যাবে। হজ করবে কিন্তু শুধুমাত্র ভ্রমণ ও বিনোদনের জন্য, হজ করবে কিন্তু শুধুমাত্র ভ্রমণ ও বিনোদনের জন্য। জিহাদ হবে কিন্তু শুধুমাত্র দেশের রাজত্ব ও সাম্রাজ্য অর্জনের জন্য। মুফতি সাহেব রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি হাদিস শরীফের এই অংশের অর্থাৎ কোরআনের শুধু রীতিনীতি বাকি থাকবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রীতিনীতি নকশাকেও বলে আবার পদ্ধতিকেও বলে। এখানে দুই অর্থেই বিশুদ্ধ, অর্থাৎ কোরআনের চিত্রাবলী কাগজে এবং শব্দাবলী মুখের উপর হবে কিন্তু অন্তরে সম্মান এবং শরীরে আমল হবে না। অথবা আনুষ্ঠানিকতার জন্য কোরআন পড়া বা রাখা হবে। এমনিভাবে যে আমরা যেগুলো দেখতেছি যে মসজিদ ঠিকই নির্মিত রয়েছে, মসজিদের বিল্ডিং ভালো, টাইলস করা, এসি। আজকের আমাদের যে মসজিদগুলো হচ্ছে আলিশান মসজিদ, কিন্তু মসজিদের মুসল্লি কোথায়? মসজিদ আবাদ কোথায়? মসজিদ আবাদ নেই। কারুকার্য সুসজ্জিত, বিদ্যুতের সংযোজন খুব চমৎকার,
কিন্তু আবার যদি দেখা যায় যে তাদের ইমাম, মসজিদের ইমাম বদমাযহাব, বেদিন, মসজিদ সমূহ যেন হেদায়েতের পরিবর্তে বেদিন লোকদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে হাদিস শরীফের সরা, যেটা হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা মুফতি সাহেব বলেছেন যে প্রত্যেক মসজিদ থেকে লাউড স্পিকারের মাধ্যমে দর্সের আওয়াজ তো আসবে, বয়ান আসবে, হেদায়েতের কথা আসবে, যে হেদায়েতের কথা শোনানো হচ্ছে, কিন্তু ওই বেদিন আলিমদের ওই দর্স হত্যাকারী বিষের মতো হবে। अच्छा, ये इरशाद फरमाएं कि ठीक है, आपने उलमाए सू के हवाले से बयान किया। आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक़ भी मौजूद हैं जो कुरान और हदीस के दर्स बयान किया करते हैं। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी मौजूद हैं और दीगर मुबल्लिगीन भी मौजूद हैं जो कुरान और हदीस की दावत देते हैं, नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से मना करते हैं। इस हवाले से कोई हिकायत अगर आप बयान फरमाएं इनकी फजीलत के हवाले से। जी, আমার শেখে তরিকত আমির আহলে সুন্নত দামত বরকাতুল আলিয়া নিজের বিশ্ববিখ্যাত কিতাব ফায়জানে সুন্নতের অধ্যায় নেকি দাওয়াতের মধ্যে তিনি একটি ঘটনা এখানে লিখেছেন যে হযরতে সৈয়দনা হাতিম আসম রহমতুল্লাহ তাআলা একবার বলক শহরে বয়ান করছিলেন। বয়ানের মাধ্যমে গুনাহগারদের মঙ্গল কামনার আগ্রহে দোয়া করলেন। দোয়ার শব্দ কি ছিল? হে আমার প্রতিপালক, এই ইজতেমায় যে সবচেয়ে বড় গুনাহগার, তোমার নিজের দয়াতে তাকে ক্ষমা করে দাও। এক কাফন চোরও সেখানে উপস্থিত ছিল। যখন রাত হলো, সে কাফন চুরির উদ্দেশ্যে কবরস্থানে গেল, কিন্তু যখনই কবর খনন করতে লাগলো তখন অদৃশ্য আওয়াজ গর্জন করে উঠল। আওয়াজ কি ছিল? হে কাফন চোর, তুমি আজ দিনের বেলায় হাতেম আসম রহমতুল্লাহ তাআলার ইজতিমাতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছ, তারপর আজ রাতে এই গুনাহ কেন করতেছ? এটা শুনে সে কান্না শুরু করে দিল এবং সত্য অন্তরে তওবা করে নিল। আমি এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ যারা রয়েছেন, যারা আমাদের আজকের সিলসিলা নাজাতের পথ দেখতেছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ যে দেখুন, একটি ইজতেমা আল্লাহর নেক বান্দার বয়ান শুনে ওই কাফন চোরের নাজাতের পথ বের হয়ে গেল। তো আপনাদেরকেও দাওয়াত দিচ্ছি, দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আলহামদুলিল্লাহ আযওয়াজাল প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ইজতেমা হয়। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, আপনার এলাকার মধ্যে যেখানেই যে মসজিদে দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমা হয়, আপনি নিজের মূল্যবান সময় থেকে সময় বের করে আসুন দাওয়াতে ইসলামীর ইজতেমাতে, আসুন এবং বয়ান শুনুন। হতে পারে আপনার ওই ইজতেমাতে অংশগ্রহণ করা, বয়ান শোনা আপনারও নাজাতের পথ হয়ে যেতে পারে, আপনার হিদায়াতের পথ হয়ে যেতে পারে। হতে পারে যে আপনিও একদিন আল্লাহর নেককার বান্দা হতে পারেন। তো আমি দাওয়াত দিচ্ছি আপনাদেরকে যে প্রতি বৃহস্পতিবার আপনার শহরে, আপনার এলাকায় যে মসজিদে দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতেমা হয়, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকার अनुरोध करला। और इसमें से हमें ये भी पता चला इस हिकायत से माशाल्लाह कि गुनाहगार को मलामत नहीं करनी चाहिए। कि हमने हातिम असम अलैहिर्रहमा का तरीका देखा कि उन्होंने गुनाहगार के लिए दुआ की। अब दुआ कैसी मकबूल हुई कि उसने दुआ पर उसको न सिर्फ तौबा नसीब हुई बल्कि तौबा पर इस्तिकामत भी नसीब हुई। तो बजाय इसके कि हम किसी गुनाहगार को ये बार बार कहते रहेंगे तुम गुनाहगार हो, तुम गुनाह करते हो, तुम झूठ बोलते हो, उसकी दुआएं खैर करें। दुआएं खैर करेंगे इंशाअल्लाह उसके हक़ में भी बेहतरी होगी, तौबा भी नसीब होगी और हमें भी इसका सवाब मिलेगा। तो मीठे इस्लामी भाइयों, हमने आज का सिलसिला नजात का रास्ता देखा और हमने नेकी की दावत के बारे में मुख्तसरन इसकी फजीलत और इसकी अहमियत के बारे में सुना। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में भी हम मज़ीद मदनी फूल हासिल करेंगे। नेकी की दावत की ज़रूरत के हवाले से इंशाअल्लाह कुछ मज़ीद मदनी फूल हासिल करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।